Good morning, Amma. Up to now, we learned random processes, classification of random processes, next stationary processes, ergodic theorem, time averages of a random process, and the statistical properties of random process. Statistical properties means mean, autocorrelation, cross correlation. We learn the properties of autocorrelation and properties of cross correlation. Next, autocovariance and cross covariance functions. Okay, ma, these are the three theory topics in this fourth unit. Now, based on that, we are doing some of the problems. Okay, ma. Now we are doing the problems based on Wiertzen's stationary processes. Okay, ma. Before going to the problems, what is meant by Wiertzen's stationary processes? Okay, ma. Stationary processes means constant. Constant. Okay, ma. Stationary processes means if you are taking the statistical properties, all are dependent on the density function. ఓకే మా మనం ఏ స్టాటిస్టికల్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నా కానీ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? ఇఫ్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ టైం, అంటే టైం మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు అంటే దెన్ దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ప్రాసెసెస్. ఓకేమా? సో ఇక్కడ మనకి స్టేషనరీ ప్రాసెస్ లో మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్, సెకండ్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అని నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ మీన్స్, సో హియర్ యు ఆర్ టేకింగ్ fx of x1 colon t1 is equal to small fx of x1 colon t1 plus delta t. And so if the density function is equal at the time t1 and t1 plus delta t, then that is a first order stationary process. Okay, ma? You remember? So for the first order stationary process, the condition is the mean value is constant. Okay, ma? The mean value is constant. Okay, na? So here Wiertzen's stationary processes means the second order stationary process is also called as Wiertzen's stationary process. Okay, ma? Second order stationary process ne manam Wiertzen's stationary process antamamma. Okay na? Indulo manam conditions enti ante, the conditions are, for this Wiertzen's stationary process, the conditions are mean value is equal to constant, okay ma, and autocorrelation. Autocorrelation is equal to constant. Okay ma. So మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయంటే మా, సో పర్టికులర్ గా ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అనేది గివెన్ వాల్యూ వచ్చేసి, సో ఈస్ ఇట్ WSS ఆర్ నాట్ అంటాం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. WSS అంటే Wiertzen's స్టేషనరీ, అంటే ఇచ్చిన ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అనేది Wiertzen's స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అవునా కాదా. Sometimes show that the given process is Wiertzen's stationary process. ఒకసారి ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది మనకి, ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి, సో ఇది Wiertzen's స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అని ప్రూవ్ చేయండి. ఓకేనా? సో అలా ఏ మోడల్ ఇచ్చినా కానీ Wiertzen's స్టేషనరీ అనగానే ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే అమ్మా, మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ వాల్యూ అంటే అమ్మా expected value of x of t. Okay ma, expected value of x of t value. Okay ma. So next autocorrelation calculate cheyali. Autocorrelation means what is the mathematical representation? Rxx of tau, Rxx of tau, Rxx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. Okay, ma?
Rxx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. ఓకేనా? సో మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆటో కొరిలేషన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఆటో కొరిలేషన్ లో Rxx of tau అంటున్నాం కదమ్మా. టౌ వాల్యూ అనేది ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమింగ్స్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం T1 అంటున్నాం కదమ్మా. T1 ప్లస్ డెల్టా టీని T2 అంటున్నాం. T2 ప్లస్ డెల్టా టీని T3 అంటున్నాం. T3 ప్లస్ డెల్టా టీని T4 అంటున్నాం. డిఫరెంట్ టైం ఇన్స్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే అక్కడ మనకి ఏంటి డెల్టా టీ అనేది ఏంటమ్మా కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట. డెల్టా టీ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్. ఆ డెల్టా టీనే ఇక్కడ మనం టౌ అనే లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అమ్మా. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం 10 AM, suppose if you are taking 6 AM, 8 AM, 10 AM, 12 AM. So what is the difference between 6 to 8? 2. 8 to 10? 2. 10 to 12? 2. అంటే అక్కడ మనకి difference between the time instance is 2. That is delta t. That is constant. That will be represented as tau. Okay అమ్మా? ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీతో వచ్చిందో అప్పుడే అది టైం మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టు. ఓకే అమ్మా? సో అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ లో వైట్స్ అండ్ స్టేషనరీ ప్రాసెసెస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం మీన్ వాల్యూ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, ఆటో కొరిలేషన్ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అంటే మనం మీన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్, ఆటో కొరిలేషన్ కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే ద గివెన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వైట్స్ అండ్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. Okay, ma? So see the problems based on this. See the problem here. A random process is given as x of t equal to at. Okay, ma? X of t equal to at, where a is uniformly distributed random variable on 0, 2. Find whether x of t is WSS or not. Okay, ma? చూడండి ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే అమ్మా, ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద గివెన్ వాల్యూస్ అనేది. ఓకే అమ్మా, సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు 80. ఓకే అమ్మా, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు 80 వేర్ a is uniformly distributed random variable on 0, 2. Okay. Find whether x of t is WSS or not. ఇక్కడ WSS అంటే ఏంటమ్మా? వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ. వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా కానీ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మా ఇచ్చిన ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఫంక్షన్ లో వాట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఓకేనా? Here if you observe this problem, here a is uniformly distributed random variable on 0, 2. ఓకే అమ్మా, ప్రాబ్లం చూడగానే ఫస్ట్ అందులో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఓకేనా? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ అని ఇస్తారు. ఓకేనా? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ అని ఇస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాలి.
In this problem, A is the random variable. So, A type of random variable amma? Uniformly distributed random variable. What is the range? 0, 2. Uniformly distributed random variable ante manaki idea undi kadamma. Density function enti? Uniform density function 1 by b minus a. Okay ma? 1 by b minus a. Ikkada a comma b equal to 0, 2 kada. So 1 by 2. Okay ma? చూడండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం గివెన్ వాల్యూ ఏంటి x of t equal to 80. ఓకే అమ్మా the given value is x of t equal to 80. ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో a is the random variable. ఈ random variable range ఏంటి uniformly distributed random variable. What is the range 0, 2. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి find whether x of t is Wightson stationary or not. సో Wightson stationary అనగానే మనం ఏం చెప్పాలి అవునా కాదా అని మనం డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆటో కొరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీన్ వాల్యూ ఇస్ expected value of x of t that is equal to constant. Okay ma? Auto correlation means r of 6 of tau that is equal to constant. సో అంటే మనం మెయిన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆటో కొరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సపోజ్ మనకి రెండు కాన్స్టెంట్స్ వచ్చినాయి అనుకున్నామా అప్పుడు ఏమంటాం మనం గివెన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ Wightson స్టేషనరీ అంటాం సపోజ్ ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి మనకి కాన్స్టెంట్స్ రాకుండా టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ నాట్ Wightson స్టేషనరీ అంటాం ఓకే అమ్మా ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ సో ఇక్కడ మనం Wightson స్టేషనరీ అవునా కాదా అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం మీన్ వాల్యూ ఆటో కొరిలేషన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో మనం మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా ఆటో కొరిలేషన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా కానీ మనకి ఫస్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది తెలిసి ఉండాలమ్మా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది తెలిసి ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఓకే అమ్మా మనం మామూలుగా జనరల్ గా ఫస్ట్ యూనిట్ లో x ఈజ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటాం కదమ్మా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం స్మాల్ fx ఆఫ్ x అని రిమెంబర్ x ఈజ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ స్మాల్ fx ఆఫ్ x ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటమ్మా a ఈజ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి a యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి fa ఆఫ్ a ఓకే అమ్మా జస్ట్ ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏది ఉంటే రిలేటెడ్ టు ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసమ్మా fa ఆఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కదా సో 1 by b minus a అంటే 1 by 2 minus 0 that is equal to 1 by 2 0 is less than a is less than 2 అర్థమవుతుందమ్మా చూడండి ఇక్కడ మనకి గివెన్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి a యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది వచ్చిందమ్మా వాట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ a fa ఆఫ్ a ఈక్వల్ టు 1 by 2 ఇప్పుడు మనం మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఆటో కొరిలేషన్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ద మీన్ వాల్యూ expected value of x of t okay ma expected value of x of t is equal to x of t equal to what is the random process x of t at so ikkada chudandi expected value of at okay ma expected value of at ikkada chudandi మనం a ని బయటికి తీసుకురాకూడదమ్మా ఎప్పుడు మనం a ని బయటికి తీసుకురావచ్చు ఏ కాన్స్టెంట్ అయితే బయటికి తీసుకురావచ్చు ఇక్కడ మనకి a ఏంటి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ a అనేదే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ లోపల మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఉంచుకుంటాం రిమైనింగ్ దాన్ని మనం బయటికి తీసుకురావచ్చు ఓకే అమ్మా సో t ఇక్కడ a అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా t ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది t ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a ఇక్కడ చూడండి అమ్మా a అంటే దట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఓకేనా దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనం చేయాలమ్మా ప్రాబ్లం లో a అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a ఎలా వస్తుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఫార్ములా ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx కదా సో ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ హియర్
ఏ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటమ్మా 0 to 2 కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 a into fa of a dA. ఓకే అమ్మా చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a కావాలి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు t into ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 a fa of a dA. అర్థమవుతుందమ్మా వాట్ ఈస్ fa of a 1/2 అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ t ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 a/2 dA. సో 2 ని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చేయండి t/2 a కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతమ్మా a²/2 సో ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది t/4 into 4 minus 0 సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ గా మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఏమొస్తుందమ్మా t వస్తుంది చూడండి t అనేది మనకి టైం మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్ట లేనట్ట టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది అవునా సో అంటే ఇది ఇక్కడ వరకు చూడగానే మనకి తెలిసిపోతుంది అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అని వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అయితే కంపల్సరీ మీన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ రావాలి ఆటో కొరిలేషన్ కాన్స్టెంట్ రావాలి ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ద గివెన్ ప్రాసెస్ ఈస్ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అంటామమ్మా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే మనం మెయిన్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకి t వచ్చిందమ్మా నెక్స్ట్ ఆటో కొరిలేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద ఆటో కొరిలేషన్ rxx ఆఫ్ tau ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఇంటూ x ఆఫ్ t ప్లస్ tau వాట్ ఈస్ x ఆఫ్ t వాట్ ఈస్ x ఆఫ్ t at x of t plus tau ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా t plus లో t plus tau పెట్టండి అంటే a into t plus tau ఓకేనా చూడండి x of t అంటే at x of t plus tau అంటే a into t plus tau సో ఇప్పుడు చూడండమ్మా ఇక్కడ a into a square t into t plus tau ఇప్పుడు మనం దీన్ని బయటికి తీసుకొస్తాం రాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల ఉంచాలి రిమైనింగ్ అన్నిటిని బయటికి తీసుకురావచ్చు రాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ ఇస్ ద రాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఏ టర్మ్ ని మాత్రమే ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల ఉంచాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి t into t plus tau ని బయటికి తీసుకొచ్చేసాం ఓకే అమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a స్క్వేర్ t into t plus tau ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 a స్క్వేర్ into fa of a dA ఓకే అమ్మా a స్క్వేర్ into fa of a dA అర్థమవుతుందమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం మనం ఇంటిగ్రేషన్ -∞ to ∞ x of x of x dx అంటాం కదా సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a స్క్వేర్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ a స్క్వేర్ fa of a dA అంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ రాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ రాండమ్ వేరియబుల్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ అర్థమవుతుందమ్మా సో ఇక్కడ fa of a వాల్యూ ఎంత 1/2 సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి t into t plus tau a square into 1/2 dA సో 1/2 ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి a స్క్వేర్ కి ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ a³/3 సో a³/3 అప్పర్ లిమిట్ 8 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0/3 సో ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా 4/3 into t into t plus tau అంటే మనకి ఆటో కొరిలేషన్ కూడా టైం మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా ఆటో కొరిలేషన్ కూడా టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి మీన్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆటో కొరిలేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ద గివెన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ ఓకేమా సో ద గివెన్ ప్రాసెస్ x of t is not wide sense stationary process ఓకే మా అర్థమవుతుందా సో ఫస్ట్ మనకి ప్రాబ్లం చూడగానే రాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ రాండమ్ వేరియబుల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని గివెన్ వాల్యూ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏదైతే కావాలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం we are doing the procedure okay ma see the next problem Chudama, if you understand the procedure how to do
then you will do any model problem in this unit. Okay ma? So first మనకి ప్రొసీజర్ అనేది అర్థం కావాలమ్మా. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రొసీజర్ అనేది అర్థమైతే మీరు చాలా ఈజీగా ఈ యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? If you are having any doubts, so ask me. Okay ma? So చూడండి, a random process are defined as x of t equal to a cos of omega t plus theta, comma y of t equal to b sin of omega t plus theta, where theta is uniform random variable on 0, 2 pi, and a, beta, b, omega are constants. Find cross correlation. Verify whether x of t and y of t are jointly valid and stationary process. Okay ma, చూడండి problem చూడండి first. Try to understand the problem. A random process are defined as x of t equal to a random process is defined as x of t equal to a cos of omega t plus theta, y of t equal to b sin of omega t plus theta, where theta is uniform random variable on 0, 2 pi. Okay ma? And a, b, omega are constants. Find cross correlation and verify whether x of t and y of t are jointly valid and stationary process. Okay ma? So what is the random variable here? Theta is the uniformly random variable on 0, 2 pi. Okay ma? Theta is the uniform random variable on 0, 2 pi. అంటే ఇప్పుడు theta అనేది random variable కదమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? f theta of theta తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అమ్మా. ఓకేనా? f theta of theta తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. f theta of theta ఎలా వస్తుంది మనకి? యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? 0, 2 pi. అంటే a, b ఈక్వల్ టు 0, 2 pi. యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? 1/b minus a. అంటే a ఈక్వల్ టు 0, b ఈక్వల్ టు 2 pi కదమ్మా. సో f theta of theta ఈక్వల్ టు 1/2 pi minus 0. ఓకే అమ్మా? 1/2 pi minus. So here x of t equal to a cos of omega t plus theta, y of t equal to b sin of omega t plus theta. Okay amma? So ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ ఏంటి? క్రాస్ కోరిలేషన్. క్రాస్ కోరిలేషన్ అంటే what is the mathematical representation? rxy of tau. గుర్తుందమ్మా? టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ తీసుకుంటే you are getting the cross correlation, that is rxy of tau. That is equal to, what is the formula? Expected value of x of t into y of t plus tau. Okay ma? Expected value of x of t into y of t plus tau. So ikkada chudamma manaki. So theta anedi random variable kada. So what is the density function for theta? f theta of theta. Okay ma? f theta of theta equal to 1/2 pi minus 0. 1/b minus a kada. So 1/2 pi minus 0, that is equal to 1/2 pi. Okay amma? దేనికైనా మనకి ఫస్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది తెలియాలమ్మా. ఓకేనా? f theta of theta equal to 1/2 pi. చూడండి, సేమ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇదే మోడల్లో ఉంటాయమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ విత్ కాన్సంట్రేషన్. ఓకే? సో నౌ వాట్ ఈస్ x of t? a into cos of omega t plus theta. ఇక్కడ మనకి క్రాస్ కోరిలేషన్ ఉంది కదా,
Rxy of tau equal to expected value of x of t into y of t plus tau. So x of t ante a cos of omega t plus theta. Y of t plus tau ఎలా వస్తుంది మనకి? y of t ఉంది కదా మన దగ్గర, y of t plus tau కావాలి. సో t ప్లేస్ లో t plus tau పెట్టేసుకుంటే వస్తుంది కదా. సో y of t plus tau equal to b sin of omega of t plus tau plus theta. ఓకే అమ్మా, మన దగ్గర x of t ఉంది, y of t plus tau ఉంది. ఈ రెండింటిని ఈ క్రాస్ కోరిలేషన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Rxy of tau equal to expected value of x of t అంటే a cos of omega t plus theta, y of t plus tau అంటే b sin of omega t plus omega tau plus theta. ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చామమ్మా? a, b, omega ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. కాబట్టి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల ఏమైనా కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే బయటికి తెచ్చేసుకోవచ్చు కదా. a, b లు కాన్స్టెంట్స్ కదా, సో వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. ab into expected value of cos of omega t plus theta sin of omega t plus omega tau plus theta. ఓకే అమ్మా, ట్రిగ్నోమెట్రీ గుర్తుంది కదా మనకి. ట్రిగ్నోమెట్రీలో cos a sin b, cos a sin b అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ cos a sin b in trigonometry? గుర్తుందమ్మా? sin of a plus b ఫార్ములా ఏంటి ట్రిగ్నోమెట్రీలో? sin a cos b plus cos a sin b. అవునా? sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. సో ఇక్కడ మనకి cos a sin b ఎలా వస్తుంది మనకి? sin of a plus b minus sin of a minus b by 2. ఓకే అమ్మా, sin of a plus b minus sin of a minus b by 2 గుర్తుందమ్మా ట్రిగ్నోమెట్రీలో. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి cos a అంటే ఒమేగా t ప్లస్ థీటాని a అనుకోండి, sin b అంటే ఒమేగా t ప్లస్ ఒమేగా టౌ ప్లస్ థీటాని b అనుకోండి, cos a sin b. సో sin of a plus b, a అంటే ఒమేగా t ప్లస్ థీటా ప్లస్ b అంటే ఒమేగా t ప్లస్ ఒమేగా టౌ ప్లస్ థీటా, sin of a plus b minus sin of a minus b అంటే sin of omega t plus theta minus b అంటే 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 3 టర్మ్స్ కి మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఒమేగా t మైనస్ ఒమేగా టౌ మైనస్ థీటా డివైడెడ్ బై 2. ఓకే అమ్మా, డివైడెడ్ బై 2. సో ఇప్పుడు చూడండి, ab into expected value of sin of omega t plus omega t common terms 2 omega t plus omega tau plus 2 theta, theta plus theta 2 theta. ఓకే అమ్మా, 2 theta minus sin of omega t. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, ప్లస్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ థీటా మైనస్ థీటా. సో మనకి ఇంకేం మిగిలింది? సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా టౌ. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే మైనస్ సైన్ థీటా కదా. సో అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టౌ. ఓకే అమ్మా, సో ఇక్కడ మైనస్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఉండాలమ్మా. ఓకేనా? ప్లస్ సైన్ ఒమేగా టౌ డివైడెడ్ బై 2. ఓకే అమ్మా, సో ఏబి ఈ బై 2ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. ఏబి బై 2 ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau plus 2 theta plus దీనికి కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ omega tau. ఓకే అమ్మా, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనకి cos a sin b వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు ద ట్రిగ్నోమెట్రీ sin of a plus b minus sin of a minus b by 2 గా రాసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మా ab by 2 ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్
sin of 2 omega t plus omega tau plus 2 theta plus expected value of sin of omega tau. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనం 2 టర్మ్స్ వచ్చినాయి కదా బ్రాకెట్ లో, ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క టర్మ్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో మీకు తర్వాత కూడా ఇలాంటి టర్మ్స్ ఏ వస్తాయి అమ్మా, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏ వస్తాయి. జాగ్రత్తగా చూడండి, మీకు ఒకటి అర్థమైంది అంటే రిమైనింగ్ అంతా అదే మోడల్లో చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే అమ్మా. సో చూడండి, ఫస్ట్ టేక్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఒక్కటి తీసుకుందాం. ఓకే అమ్మా. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau plus 2 theta. మామూలుగా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ కి బదులు మనకి ఏముంది, సైన్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau plus 2 theta ఉంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi, 0 to 2 pi ఎందుకు వేసాం, ఇక్కడ తీటా ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ప్రాబ్లం లో దాని రేంజ్ వచ్చేసి 0 to 2 pi. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi sin of 2 omega t plus omega tau plus 2 theta f theta of theta d theta. ఇది మర్చిపోకూడదమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ theta. ఓకే, f theta of theta d theta. ఓకే అమ్మా. సో f theta of theta ఎంత, what is f theta of theta, 1/2 pi. 1/2 pi. సో 1/2 pi కాన్స్టెంట్ కదా, దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi sin of 2 omega t plus omega tau plus 2 theta d theta. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి what is the integration of sin, what is the integration of sin, minus cos కదమ్మా, మైనస్ కాస్. కాబట్టి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau plus 2 theta. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి అమ్మా, మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి సైన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau plus 2 theta. మళ్ళీ దీని లోపల ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దీనికి కూడా మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta ఏం చేయాలి, డెరివేటివ్ చేయాలి. సో 2 omega t అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్ 0, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్. 2 theta కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ theta కి బదులు మనం ఏం పెట్టుకోవాలి, అప్పర్ లిమిట్ 2 pi, లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఈ 2 ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/4 pi. మైనస్ కూడా బయటికి తీసుకొచ్చేయండి, మైనస్ 1/4 pi ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau plus 2 theta కదమ్మా. 2 into 2 pi ఎంత, 4 pi మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau 2 into theta బదులు 0, 2 into 0 0. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలా ఉంది, కాస్ ఆఫ్ 4 pi plus theta లాగుంది కదా. కాస్ ఆఫ్ 4 pi plus theta అంటే విచ్ క్వాడ్రాంట్, ట్రిగ్నోమెట్రీ కొంచెం ఐడియా ఉండాలమ్మా, కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ అనేది క్వాడ్రాంట్స్ ఐడియా ఉంది కదా, క్వాడ్రాంట్స్. సో దిస్ విల్ బి ద ఆరిజిన్. ఓకే అమ్మా, ఆరిజిన్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రాంట్, సెకండ్ క్వాడ్రాంట్, థర్డ్ క్వాడ్రాంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రాంట్. గుర్తుందమ్మా ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో దిస్ విల్ బి 0 degrees, this will be 90 degrees or pi/2. Okay amma. Next is pi or 180 degrees. This will be 270 degrees or 3pi/2. This will be 0 degrees or 2 pi. Okay ma. So 4 quadrants ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఆల్ ఆర్ ప్లస్లు, అన్ని ప్లస్లే అవునా. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో
సైన్ కొసికెంట్, అవునా? సైన్ కొసికెంట్ ప్లస్, ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని మైనస్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో గుర్తొస్తున్నాయమ్మా, టాన్ కాట్, అవునా? ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో వచ్చేసి కాస్ సీకెంట్ ప్లస్. ఓకే అమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ we are doing here. So చూడండి, సో ఇక్కడ మనకి cos of 4 pi plus theta లాగా ఉంది కదమ్మా, అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ లోకి వస్తుంది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోకి వస్తుంది. 4 pi కాబట్టి కాస్ లానే ఉంటది, అవునా? సో cos of 2 omega t plus omega tau, ఈ వాల్యూ మొత్తం మైనస్ cos of 2 omega t plus omega tau. ఓకే అమ్మా, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు టర్మ్స్ సేమ్ టర్మ్స్ కదా, మైనస్ ఉంది కదా, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిజల్ట్ 0 అవుతుంది. అంటే -1/4 pi ఇంటూ 0 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ మనకి 0 అయిపోయిందమ్మా. సెకండ్ టర్మ్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ టర్మ్ హియర్? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టౌ. ఇక్కడ మనకి ఒమేగా అనేది ఏంటమ్మా, ప్రాబ్లం లో ఎలా ఇచ్చాము? ఒమేగా అనేది ఏ బి ఒమేగా ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, అంటే మనకి ఒమేగా అనేది కాన్స్టెంట్ అమ్మా. టౌ అంటే డెల్టా టీ కదా, ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమింగ్స్ కదా, సో టౌ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా టౌ అనేది కూడా కాన్స్టెంట్ అని. ఒమేగా కాన్స్టెంట్, టౌ కాన్స్టెంట్, అంటే సైన్ ఒమేగా టౌ మొత్తం ఏమవుతుంది మనకి? కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, అవునా అమ్మా? సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ కదా, అంటే మనం ఏదైనా ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. చూడమ్మా, కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టౌ ఈక్వల్ టు సైన్ ఒమేగా టౌ. మామూలుగా మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 1, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 100 ఈక్వల్ టు 100 అని రాస్తాం కదా. అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం సైన్ ఒమేగా టౌ అనే కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అదే కాన్స్టెంట్ సైన్ ఒమేగా టౌ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో 0 వచ్చింది, సెకండ్ టర్మ్ ఏమో సైన్ ఒమేగా టౌ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు rxy ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు rxy of tau equal to ab by 2 into first term is 0 plus sin omega tau. అంటే చూడమ్మా, rxy of tau క్రాస్ కొరిలేషన్, మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఉందో ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఈస్ క్రాస్ కొరిలేషన్. సో rxy of tau మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? ab by 2 sin omega tau. అర్థమవుతుందమ్మా? ab by 2 sin ఒమేగా టౌ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? x of t whether x of t and y of t are jointly Wierson's stationary process. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి 2 ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి జాయింట్లీ అనే వర్డ్ అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ మనకి జాయింట్లీ Wierson's స్టేషనరీ ప్రూవ్ చేయాలంటే మీన్ ఆఫ్ x of t కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, మీన్ ఆఫ్ y of t కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, ఆటో కొరిలేషన్ ఆఫ్ x of t కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, ఆటో కొరిలేషన్ ఆఫ్ y of t కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, అండ్ క్రాస్ కొరిలేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఓకే అమ్మా? సో లేకపోతే క్రాస్ కొరిలేషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన క్రాస్ కొరిలేషన్ ఏలో ఏదైతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో క్రాస్ కొరిలేషన్ అది బికి కూడా యూజ్ అవుతుందమ్మా, అవునా? సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మీన్ ఆఫ్ x of t అండ్ మీన్ ఆఫ్ y of t క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇవి కాన్స్టెంట్స్ వచ్చినాయి అంటే క్రాస్ కొరిలేషన్ కూడా కాన్స్టెంట్ అయితే అప్పుడు మనం ఈ 2 ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ x of t అండ్ y of t ఆర్ జాయింట్లీ Wierson's స్టేషనరీ ప్రాసెసెస్ అంటామమ్మా. ఓకేనా?
సో క్రాస్ కోరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైనల్ గా AB/2 sin ఒమేగా టౌ. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఉంది, ఏ కాన్స్టెంట్ కదా, బి ఉంది, బి కాన్స్టెంట్, 2 అనేది కాన్స్టెంట్, ఒమేగా అనేది కాన్స్టెంట్, టౌ అనేది కాన్స్టెంట్. AB/2 sin ఒమేగా టౌ మొత్తం ఏమవుతుంది మనకి, మొత్తము కాన్స్టెంట్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు x(t) y(t) జాయింట్లీ వెర్సన్ స్టేషనరీ అవునా కాదా కనుక్కోవాలి అంటే, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x(t), మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ y(t) క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x(t) అంటే expected value of x(t) is equal to expected value of a cos of omega t plus theta. ఓకే అమ్మా, ఏ cos of omega t plus theta. చూడండి అన్నిటికీ మనకి ఇలాంటి టర్మ్స్ ఏ వస్తాయమ్మా. మనకి ఒక్క ప్రాబ్లం అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం చేయగలం. ఓకేనా. ప్రతి దానికి ఇట్లాగే కాస్ సైన్ అలాగే వస్తాయి మాక్సిమం, ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఓకే అమ్మా. expected value of a cos of omega t plus theta. సో ఏ కాన్స్టెంట్ కదా, బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. ఏ expected value of cos of omega t plus theta. సో expected value of cos of omega t plus theta కదమ్మా. expected value of x ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ f x of x dx. అవునా. ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, expected value of cos of omega t plus theta కావాలి. సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi cos of omega t plus theta f theta of theta d theta. దీన్ని మర్చిపోకూడదమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ f theta of theta d theta. f theta of theta ఆల్రెడీ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ దట్ 1/2 pi. సో దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్, దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. సో చూడమ్మా, a/2 pi చూడండి ఇక్కడ f theta ఇది సిన్స్ అమ్మ. ఓకేనా. బ్రాకెట్ లో f theta of theta ఈక్వల్ టు 1/2 pi అని రాసాం అంతే. సో 1/2 pi, ఆ 2 pi ని బయటికి తీసుకొచ్చేసి డైరెక్ట్ గా రాసాం. a/2 pi ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi cos of omega t plus theta d theta. ఓకే అమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ cos అంటే sin of omega t plus theta. The limits are 0 to 2 pi. theta బదులుగా మనం అప్పర్ లిమిట్ 2 pi, లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో a/2 pi ఇంటూ sin of omega t plus 2 pi, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ sin of omega t plus 0 లోయర్ లిమిట్. ఇది ఎట్లా ఉందమ్మా, sin of 2 pi plus omega t కదా, sin of 2 pi plus theta అంటే విచ్ క్వాడ్రాంట్, ఫస్ట్ క్వాడ్రాంట్. 2 pi ఉంది కాబట్టి సైన్ లాగానే ఉంటుంది. సో sin omega t మైనస్ sin omega t, sin omega t మైనస్ sin omega t ఎంత అవుతుంది, 0. 0 ఇంటూ a/2 pi ఏమవుతుంది, 0. అంటే మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఈక్వల్ టు 0. 0 అనేది కాన్స్టెంట్ ఆ వేరియబుల్ అమ్మా, కాన్స్టెంట్. ఓకేనా. సేమ్ అలాగే మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ y of t కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ y of t అంటే మ్యాథమెటికల్లీ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ expected value of y of t. So expected value of b sin of omega t plus theta, b constant బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. expected value of sin of omega t plus theta. expected value of sin of omega t plus theta అంటే what is the formula, b integration 0 to 2 pi sin of omega t plus theta f theta of theta d theta. ఓకే అమ్మా. f theta of theta d theta. f theta of theta ఎంత, 1/2 pi. సో బై 2 pi ని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేయండి, కాన్స్టెంటే కదా. సో b/2 pi ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi sin of omega t plus theta d theta. ఓకే అమ్మా. sin of omega t plus theta d theta. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, మైనస్ కాస్. సో b/2 pi minus cos of omega t plus theta limits 0 to 2 pi. ఓకే అమ్మా. సో మైనస్ ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి, మైనస్ b/2 pi అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cos of omega t plus 2 pi minus cos of omega t plus 0. సో cos of omega t plus 2 pi ఏమవుతుంది,
cos omega t minus cos omega t. So 0. 0 into minus b by 2 pi is 0. అంటే మనకి mean value of y of t, that is expected value of y of t equal to 0. 0 అనేది కాన్స్టెంటా వేరియబుల్ అమ్మా? కాన్స్టెంట్. సో అంటే ఇక్కడ మనకి mean value of x of t is constant, mean value of y of t is constant, and the cross correlation is also constant. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయో, then we are saying x of t and y of t are jointly Watson stationary process. ఓకే అమ్మా, అర్థమవుతుందా? Then we are saying jointly Watson stationary processes. Okay amma? So in this way we are doing all the problems based on Watson stationary processes. Okay amma? So in the next class we are doing number of problems.